Hello everyone. Today I'm going to do the Wow English social experiment on how social media affects on human beings' lives. එහෙනම් ඔන්න අද මම Wow English සමාජ පරීක්ෂණයක් කරන්න යන්නේ කොහොමද සමාජ මාධ්‍ය ජාලා මිනිස් ජීවිතවලට බලපාන්නේ කියලා. So I'm going to talk with some people. ඉතින් මම අද මිනිස්සු කීප දෙනෙක් එක්ක කතා කරනවා. I want to know what they think about social media. මට දැනගන්න ඕන ඔවුන් මොනවද හිතන්නේ social media ගැන කියලා. So there's one guy there. අතන කෙනෙක් ඉන්නවා. Let's go and ask her what she thinks about social media. එහෙනම් අපි යමු ගිහිල්ලා අහමු එයා මොනවද social media සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ගැන කියන්නේ කියලා. Come. Hey, I'm doing a social experiment on how social media affects human beings' lives. මම social experiment එකක් කරනවා කොහොමද සමාජ මාධ්‍ය මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවලට බලපාන්නේ කියලා. Can you tell me what you think about social media? or පුළුවන් ද මට කියන්න ඔයා social media සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ගැන මොනවද හිතන්නේ කියලා? Okay. I don't see any negative effects in social media. You mean there's no any negative effects in social media? ඔයා කියන්නේ කිසිම negative ඍණාත්මක බලපෑමක් නැහැ කියලාද social media වල? Yeah, no negative effects. I don't see any negative effects. It's the best way to be popular using social media. I don't see any negative effects. No negative effects. Okay, thanks for sharing your thoughts with us. හරි. ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි අපිත් එක්ක ඔයාගේ අදහස් බෙදා ගැනීම සම්බන්ධව. Okay. There's one guy there too. අතනත් තව කෙනෙක් ඉන්නවා. Let's go and ask her too. අපි එයා ගාවටත් ගිහිල්ලා එයාගෙනුත් අහමු. Let's go. Excuse me. I'm doing a social experiment. Can you please tell me what you think about social media? Actually, it's a contemporary topic to talk about. ඇත්තට මේ කාලීන මාතෘකාවක්. There are both positive and negative effects in social media. සමාජ මාධ්‍යවල හොඳ සහ නරක, ඍණාත්මක සහ ධනාත්මක කියන මේ දෙකම තියෙනවා. Connecting with people around the globe and communicating with them are some of the positive effects. මිනිස්සු සමග සම්බන්ධ වීම, ලෝකේ වටේ ඉන්න මිනිස්සුත් එක්ක සම්බන්ධ වීම, ඔවුන් සමග sannivedanaya කිරීම, මේ වගේ දේවල් social media හරහා අපිට ලැබෙන positive effects, ධනාත්මක බලපෑම්. But nowadays lots of the teenagers have addicted to social media. නමුත් මේ දවස්වල ගොඩක් යෞවනයින් social media වලට ඇබ්බැහි වෙලා තියෙනවා සමාජ මාධ්‍ය වලට. And it causes badly on their mental and physical health. ඒ වගේම ඒක එයාලගේ මානසික සහ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයට ගොඩක් නරක විදියට බලපානවා. You are correct. Thank you for sharing your valuable thoughts with us. Okay, thank you too. Hello everyone. ඔන්න මම අද පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් එකකින්ම ලෙසන් එක පටන් ගත්තා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ social media ගැන. How social media affects on human beings' lives. කොහොමද social media මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවලට බලපාන්නේ කියන මාතෘකාව ගැන. ඉතින් මේ මාතෘකාව ගැන ඔයාලට essay එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමාජයේ ගොඩක් කතා වෙන මාතෘකාවක් නෙමේ social media කියන්නේ. ඉතින් social media ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට අත්‍යවශ්‍යම වන වචන 20ක් ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වචන 20 කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? example sentences හදාගන්නේ කොහොමද? මේ හැම දෙයක් ගැනම මම අද lesson එකේදී කියලා දෙනවා. එහෙනම් වැඩි කාලයක් ගන්න නැතුව අපි lesson එකට යමු. First word, mental health. Mental health කියලා කියන්නේ මානසික සෞඛ්‍ය. Mental health. එතකොට poor mental health කිව්වහම දුර්වල මානසික සෞඛ්‍ය. ඒ වගේම තමයි physical health. Physical health කියනවා අපේ ශාරීරික සෞඛ්‍ය. එතකොට දුර්වල මානසික සහ ශාරීරික සෞඛ්‍ය තත්වයකට social media බලපානවා. අපි බලමු කොහොමද මේ mental health භාවිතා කරලා වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න කියලා. For example, we can say social media affects our mental health. සමාජ මාධ්‍ය අපේ මානසික සෞඛ්‍යයට බලපෑම් ඇති කරනවා. affect කියලා කියන්නේ බලපෑම් ඇති කරනවා, බලපෑමක් වෙනවා කියන එක. ඒතකොට physical health භාවිතා කරන්නත් පුළුවන් ඒ විදිහටම social media affects our physical health.
සමාජ මාධ්‍ය අපේ ශාරීරික සෞඛ්‍ය තත්ත්වයට බලපෑම් ඇති කරනවා. කොහොමද අපි කියන්නේ social media ශාරීරික සහ මානසික සෞඛ්‍ය මේ දෙකටම බලපෑම් ඇති කරනවා කියලා. It affects both physical health and mental health. It affects both දෙකම කියන එක both physical health and mental health. Next word consequences. Consequences කියලා කියන්නේ ප්‍රතිවිපාක. For example, what are the consequences of excessive usage of social media? Social media වැඩිපුර භාවිතා කිරීමේ ප්‍රතිවිපාක මොනවාද කියලා අහනවා. What are the consequences of excessive usage of social media? Excessive usage කියලා කියන්නේ extreme usage කියන එකම තමයි කියන්නේ අතිරික්ත භාවිතය, වැඩි භාවිතය කියන එක. එතකොට social media වලට අපි ගොඩක්ම ඇබ්බැහි වෙලා ඒක වැඩිපුර භාවිතා කරොත් ඒක අපිට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න එතනදී අර වචනේ එනවා excessive usage. එහෙමත් නැත්නම් extreme usage. For example, excessive usage of social media can cause badly on our mental health. ඒ කියන්නේ මේ excessive usage එක වැඩි භාවිතය social media වල වැඩි භාවිතය නරක විදියට බලපාන්න පුළුවන් අපේ මානසික සෞඛ්‍යයට. Next word generation. Generation කියලා කියන්නේ පරම්පරාව. අපිට කියන්න පුළුවන් younger generation තරුණ පරම්පරාව, older generation වයස්ගත පරම්පරාව. Next word addiction. Addiction කියලා කියන්නේ ඇබ්බැහි වීම. එතන තියෙන නාම පදය noun එක. එතකොට addict කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදය. addict වෙනවා කියලා කියනවා අපි ඇබ්බැහි වෙනවා කියන එක. For example, social media can easily become an addiction. social media ඇබ්බැහි වීමක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් හරිම ලේසියෙන්ම. ඒ කියන්නේ social media වලට හරි ඉක්මනින් පහසුවෙන් ඇබ්බැහි වෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඇබ්බැහි වීමක් වෙන්න පුළුවන් ඒක. ඉතින් අපි මේ social media ගැන කතා කරද්දී අපි positive effects සහ negative effects ගැන කතා කරනවා. positive effects කියලා කියන්නේ ධනාත්මක බලපෑම්. negative effects කියලා කියන්නේ ඍණාත්මක බලපෑම්. ඒකට social media වල මේ positive effects සහ negative effects කියන දෙකම අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් there are some positive effects in social media. positive effects ධනාත්මක බලපෑම් ටිකක් තියෙනවා social media වල. ධනාත්මක බලපෑම් කිහිපයකුත් social media වල තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ පැත්ත there are some negative effects in social media. social media වල නරක කියන්නේ ඍණාත්මක බලපෑම් කිහිපයකුත් තියෙනවා. next word depression. depression කියලා කියන්නේ මානසික අවපීඩනය. social media වැඩිපුර භාවිතා කරලා ඔය ඒ මත්තෙම හිටියාම අපිට depression ඇති වෙන්න පුළුවන්. මානසික අවපීඩනය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට කියන්න පුළුවන් it causes depression. it causes depression. ඒ කියන්නේ social media causes depression. social media සමාජ මාධ්‍ය ජාලා causes හේතු වෙනවා depression මානසික අවපීඩනයටත්. next word teenagers. teenagers කියලා කියන්නේ යෞවනයන් අවුරුදු 13 සිට 19 අතර කාල සීමාවේ ඉන්න අය තමයි යෞවනයන් කියලා කියන්නේ. for example, lots of the teenagers use social media. ගොඩක් යෞවනයින් social media සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරනවා. next word perspective. perspective කියලා කියන්නේ දෘෂ්ටි කෝණය. හරි? අපිට මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. What is your perspective about social media? මොකක්ද ඔයාගේ දෘෂ්ටි කෝණය social media ගැන සමාජ මාධ්‍ය ගැන ඔයාගේ දෘෂ්ටි කෝණය මොකක්ද? What is your perspective? What is your perspective about social media? Next word communicate. communicate කියලා කියන්නේ sannivedanaya කරනවා ක්‍රියාපදය. ඒකේ නාමපදය තමයි communication. communication කියලා කියන්නේ sannivedanaya කිරීම. ඒක නාමපදය. For example, social media helps to communicate with people. social media සමාජ මාධ්‍ය උදව් කරනවා මිනිස්සුත් සමග sannivedanaya කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනම තැනක ඉඳන් sannivedanaya කරන්න පුළුවන් social media හරහා. අන්න ඒක තමයි. next word connect. connect කියලා කියන්නේ සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට connection කියලා කියන්නේ සම්බන්ධය නාමපදය. For example, we can connect with other people. අපිට පුළුවන් අනිත් මිනිස්සු සමග සම්බන්ධ වෙන්න. We can connect with other people. We can connect with other people. Next word relationship. relationship එකක් කියලා කියන්නේ සම්බන්ධතාවයක්.
හරි. එතකොට ගොඩක් අය social media වලින් සම්බන්ධතා හදා ගන්නවා නේද? For example, people build up relationships through social media. මිනිස්සු social media හරහා සමාජ මාධ්‍ය හරහා මොනවාද build up කරගන්නේ? සබඳතා ගොඩනගා ගන්නවා. Next word opportunity. Opportunity කියලා කියන්නේ අවස්ථාව. For example, it's a good opportunity to help people. එක හොඳ අවස්ථාවක් මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න. It's a good opportunity to help people. ඒක හොඳ අවස්ථාවක් මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න. Next word interactions. Interactions කියලා කියන්නේ අන්තර්ක්‍රියා. Interactions කියන direct involvement with other people. ඒ කියන්නේ ඍජු සම්බන්ධ වීම අනිත් මිනිස්සු සමග. Interactions අන්තර්ක්‍රියා. Social media reduces human interactions. ඒ කියන්නේ මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අන්තර්ක්‍රියා මිනිස්සුත් එක්ක තියෙන සබඳතා අඩු කරනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ගත්තාම ඉස්සර නම් පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ටීවී බලනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? ළමයි ෆෝන් එකේ අම්මලා ටීවී බලනවා. එක එක වැඩ නේද? සෝෂල් මීඩියා නිසා මිනිස්සු ගොඩක් අර human interactions අන්තර්ක්‍රියා මිනිස්සු සමග සම්බන්ධ වීම connection එක හරිම අඩු වෙලා තියෙනවා. Next word waste. Waste කියලා කියන්නේ විනාශ කර දමනවා. For example, lots of the people waste their time spending hours in social media platforms. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මිනිස්සු එයාලගේ කාලය නාස්ති කරගන්නවා, කාලය විනාශ කරගන්නවා spending hours in social media platforms. පැය ගණන් මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල ගත කිරීම නිසා එයාලගේ කාලය ගොඩාක් විනාශ කර දා ගන්නවා. Next word update. Update කියලා කියන්නේ update වෙනවා කියලා අපි කියන්නේ යාවත් කාලීන වෙනවා කියන එක. For example, we can stay updated. අපිට පුළුවන් update වෙලා ඉන්න. We can stay updated. ඒ කියන්නේ අපිට නිතරම අප්ඩේට් එකේ ඉන්න පුළුවන් මේ සෝෂල් මීඩියාත් එක්ක. ඒ කියන්නේ නිතරම අර තොරතුරු යාවත් කාලීනයි. ඒ කියන්නේ නිතරම අපිට යාවත් කාලීනව ඉන්න පුළුවන් සෝෂල් මීඩියාත් එක්ක. ඒ කියන්නේ අපිට නිතරම තොරතුරු එනවා හැම දේ ගැනම අපි දන්නවා. We can stay updated. හරි? We can stay updated. Next word destroy. Destroy කියලා කියන්නේ විනාශ කරනවා. For example, excessive usage of social media destroys our mental health. social media වැඩිපුර භාවිතා කිරීම අපේ mental health එක මානසික සෞඛ්‍ය destroy විනාශ කර දමනවා විනාශ කරනවා. Next word spend. Spend කියලා කියන්නේ ගත කරනවා. For example, many people spend hours in social media platforms. ගොඩක් මිනිස්සු ගොඩක් කාලයක් ගත කරනවා social media platforms වල කියන්නේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල. Next word contemporary. Contemporary කියලා කියන්නේ කාලීන. අපිට කියන්න පුළුවන් it's a contemporary topic. ඒක කාලීන මාතෘකාවක්. It's a contemporary topic. හරි. මෙතනින් lesson එක ඉවරයි. මම හිතනවා ඔයාලා lesson එක enjoy කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ example sentences ඔයාලා මේ වචන භාවිතා කරලා ඔයාලගේ example sentences පහළ comment section එකේ comment කරගෙන යන්න. ඒ වගේම මට කියන්න ඔයාලා lesson එක enjoy කළාද නැද්ද කියලා. ඔයාලට මගේ lessons තේරෙනවා නම් English ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් අමතක නොකර channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් දැනගන්න මම video එකක් upload කරපු ගමන්ම. එහෙනම් මම ඉක්මනටම ඔයාලට අලුත් lesson එකක් අරන් එන්නම්. Bye.